ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల కోసం క్రికెట్ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక స్క్రీన్లతో ఏర్పాటు చేసినట్లు బీసీసీఐ ఆపరేషన్ మేనేజర్ ఆల్విన్ గైక్వాడ్, రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీష్ బాబు కార్యాలయ ఇన్ఛార్జ్ మేక లక్ష్మణమూర్తిలు తెలిపారు. శనివారం కాకినాడలోని కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. దక్షిణ భారతదేశంలో తొలిసారిగా ఐపీఎల్ క్వాలిఫై ఫైనల్ మ్యాచ్ వీక్షణ కోసం కాకినాడలోని ఇంజనీరింగ్ కళాశాల గ్రౌండ్లో పెద్ద స్క్రీన్లతో ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. As you enter the ground, the first thing you will see the VIP box, which is made only for the dignitaries of the East Godavari District Cricket Association and the people who have given us permission to conduct BCCI non-ticketing event in the city of Kakinada. Right in front will be the LED screen of 32 by 80 in size, alongside two small LED screens with the size of 16 by 80. There are special arrangements for the women carrying infant and senior citizen. We have kept 25 chairs approximately adjacent to the VIP box so that they can feel comfortable and enjoy the match. We also have a full zone with nominal charges, play zone with bowling machine for youngsters, face painting for the kids, teenagers, elder one, and equipment where people can use their own mobile camera in 360 angle degree. We shall provide spectators free waters and merchandise. We also have a mic coordinator who shall keep the crowd alive. We also have a lucky draw of team jersey which carries the player's autograph on it. While registration of the people, our volunteers will give one coupon to them. The coupon will have two portions with the same number. One portion will go directly into the drop-off box, which will be kept at the entrance, and the second will remain with the participant. During the inning breaks of the match, our volunteers shall bring the drop-off box at the stage. Then we shall invite our guest at the stage, who shall pick one coupon from the drop-off box. Our mic coordinator will announce the number in front of the entire crowd. If the number matches with the other portion, whoever is having it will be declared winner. There are three important things in IPL fan park. The first is it is free entry to all. People can have a stadium-like feeling in IPL matches at the fan park. Video clip of the people enjoying the fan park will be sent to the word feed so that those watching the live telecast of IPL matches across the world on television can see how people at the fan park are having a stadium-like feel at the respective fan parks. For example, video clipping of the people enjoying at the fan park in Kakinada city will be sent to the word feed so that those watching the live telecast of the IPL matches across the world on television can see people at the fan park in Kakinada are having a stadium. దీనికి సంబంధించిన అంటే సేఫ్టీ మెజర్స్ కూడా తీసుకునే విధంగా ఆయన కొన్ని సూచనలు చేశారు. ఆయన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా అందరి యొక్క అభిమానాన్ని తీసుకుంటూ ఈ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశాం. ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే ఇది చాలా క్లిష్టమైనది, చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది. ఇది సానా సతీష్ బాబు గారు రాజ్యసభ అయినటువంటి ఈ కాకినాడ నగరం మీద ఎంతో ప్రత్యేకమైన అభిమానం, శ్రద్ధ, ఒక ఆలోచన ఆయనకున్నది. ఎందుకంటే ఇక్కడ యువతలో జోష్ నింపాలి, క్రీడానగరంగా ఇది పెంపొందించాలి. ఇక్కడ స్టేడియం ఏర్పాటు కూడా ఆయన ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవడం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. గత నెలలోనైనా స్టేడియంకి వెళ్ళినప్పుడు స్టేడియం గురించి ఏర్పాటు, స్టేడియం ఎక్కడ నిర్మించాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఎంపీ ఈ కాకినాడలో ఈ నగరాన్ని క్రీడా నగరంగా మార్చి ఇక్కడ యువతకి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించే విధంగా వారిలో ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీని విధంగా మేము వాస్తవం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ ఈవెంట్ ఐపీఎల్ ఈవెంట్ అనేది బీసీసీఐ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నది. బీసీసీఐ ప్రతినిధులు గత 10 రోజుల మట్టి ఇక్కడ శ్రమిస్తున్నారు. సెట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 10,000 మందికి పైగా అక్కడ సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేశాం. మొట్టమొదటిసారి కాబట్టి మాకు దీని మీద కొంత కొత్తగానే ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. ఎంపీ గారు కూడా ఈవేళ సీఎం గారు టూర్లో ఉన్నారు. ఆయన దీని మీద కూడా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఒక సిబ్బంది కూడా ఏర్పాటు చేశారు. బీసీసీఐ వారిని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ జిల్లా యొక్క యంత్రాంగాన్ని మేము సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈ ఈవెంట్ ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాం. మీరు ఇస్తున్న మీడియా వారు, ముఖ్యంగా కాకినాడ నగరంలో మీడియా వారు క్రీడల పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే క్రీడల పట్ల మీడియా వారు చూపిస్తున్న శ్రద్ధకి మేము మరింత అభిమానాన్ని మీకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్ వారికి, మేనేజ్మెంట్ కి కూడా ఆ క్లబ్ వారికి మేము అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం.